Hi students, this is the last part, that is part number 6 of chapter number 10, Mechanical Properties of Fluids of plus 1 Physics. In the last class, we discussed about a property of fluid called the viscosity, and in this class, we will discuss about another property of fluid called the surface tension. Today, we will go through the main points as surface tension and surface energy, angle of contact, drops and bubbles, capillary rise, and detergents and surface tension. So these are the topics that we are going to discuss today. First of all, let us start the topic surface tension, that is introduction to the surface tension. We know that all kinds of liquids do not have a definite shape, but they possess a definite volume. That is, if you pour water or some liquid into a container, it will have a surface, and all these molecules on the surface are actually in a stretched condition. That is, the molecules on the surface exert a force, and these molecules tries to come close together, and hence the surface area of the liquid surface reduces. That is, there is a reduction in the surface area of the surface. So the force that exists on the surface tries to bring all the molecules of the liquid surface close together. Okay, so see, liquids have now a definite shape but have a definite volume. They acquire a surface when poured into a container. That we are taking a container and we pour some liquid into it. That is, if you pour some liquid into it, it will have a surface like that. Okay, then the molecules on the surface are in a stretched condition. That means we know that there are so many molecules on the surface. All these molecules are under a stretched condition. That is, they are exerted by a certain force, and due to that force, there is a force between the molecules at the surface, and all these molecules, due to that force, tries to come close each other, and hence the size of the surface decreases. That means there exists a force between the surface, that is, there exists a force actually between the molecules of the surface, and this force tries to bring all the molecules together, and hence there is a reduction in the area of the surface, and this force we actually call as surface tension. So surface tension tries to reduce the area of the surface in the case of all type of liquids. So now what we told is that due to surface tension, area of surface tries to reduce itself. That is, area is reducing itself due to the surface tension property. Okay, now let us see how this surface tension can be measured quantitatively. Listen, here let us assume a molecules, that is imaginary line of molecules like that on the surface, and if you take a molecule here like that, then there will be a attractive force between these molecules, and if you imagine some molecules like this, there will be again an attractive force between these molecules also. That is, these molecules gets attracted towards in this direction with a force F, and these molecules are again attracted with a force in this direction F. So the molecules are exerted by a force, and this force is acting tangential to the liquid surface. That is, ഈ സർഫസിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണിത്. ആ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ, സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് എസ് എൽ, ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് സപ്പോസ് F is the total force acting on this length L, then what will be the force acting on unit length? The force acting on unit length will be F by L, and this quantity we call as surface tension. That is, we are assuming an imaginary line, and the force acting on this unit line, or the force acting per unit length of this imaginary line is known as surface tension. Okay, then the unit of surface tension we can calculated as, that is Newton per meter. That is SI unit is
surface tension is Newton per meter, and we can calculate the dimension, that is dimension is force dimension MLT raised to minus 2 divided by L. So you will get as MT raised to minus 2. So that about the dimension. So the surface tension is the property of a liquid which tries to reduce the area of the surface, and that we can measure using an equation, that is the force acting per unit length on the surface. We are imagining a line on the surface, and the force acting per unit length of the surface is known as the surface tension, and this force is acting tangential to the surface. It is always acting along the tangent to the surface, and the formula for surface tension is F by L, and its unit is Newton per meter SI unit, and its dimension is MT raised to minus 2. So that is the introduction to the topic surface tension. Next term is surface energy. What is surface energy? We know that all liquid molecules stay together due to an attraction between them. That we know, because of the attraction between the molecules, all molecules are staying together. And if there is an attraction between these molecules, this molecule possesses a kind of negative potential energy. If there is an attraction, then potential energy is negative. So all these molecules will possess a negative potential energy. And the molecules which possess negative potential energy, they are existing on the surface of the liquid, that we call this energy as surface energy. That is, all the molecules on the surface get an energy. It is due to the attraction between the molecules on the surface, and we call this energy as surface energy. And the surface energy actually help the molecule to stay together on the surface and not to go outside. അതായത് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ആ സർഫസിൽ തന്നെ മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now look at the diagram. It is a beaker with a liquid, and if you take a molecule in the interior of the liquid, these molecules will be attracted by all the neighboring molecules, and the net force will be 0 in this case. And if you take a molecule like just below the surface, these molecules are attracted in this way, in this way, this way, and not to the top. And if the molecule just escape from the surface, we call it as vapor. And you take another molecule just on the surface, like that, that is half part of the molecule is on the surface. Now let us see what are the forces. This force is in this direction, this force is in this direction, and this force is in the downward direction. So that is the only downward force in this direction, and these two forces get cancel each other. So compared to the molecule, all other molecules which are in the interior of the liquid, the molecule on the surface possess an extra energy. കാരണം എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആൾമോസ്റ്റ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി 0 ആണ്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് the molecules on a liquid surface have some extra energy compared to molecules in the interior. Okay, now we know that the liquid molecules tends to have a least surface area. That is, the liquid tries to reduce its area. That is, the liquid tries to have a least surface area, and increasing surface area requires an energy. That means here all the molecules are in a stress condition, and they are possessing minimum surface area, and to increase the surface area they need an extra energy. So in the equilibrium condition, all the molecules are in a stress condition, and they are possessing a minimum negative potential energy. This energy we call as surface energy, and this is the energy possessed by the molecules on the surface. Is actually the extra energy possessed by the molecule on the surface compared to the molecules in the interior. Increase the surface area, we need an energy. That is, we have to apply a work done. Now studied what is surface tension and surface energy. That is, molecules on the liquid surface tries to close together by an attractive force, and this attractive force is actually due to the surface tension. That is, surface tension of any liquid tries to reduce its surface area. And also we studied that due to attraction between these molecules, they possess a kind of negative potential energy,
and this potential energy we call as surface energy. That is, surface energy is required for a molecule to be remain on the surface, that is not to escape from the surface, and to remain on the surface they require a kind of energy called the surface energy. And now let us see what is the relation between surface tension and surface energy. For that, let us take a diagram. It is a soft film. It is within a rectangular frame. This is the soft film and its length is L and this is the breadth X, and this film is an equilibrium condition. That is, we are forming a soft film in this way, and we are stretching this film through a distance dx. That is, we are applying a force in this direction through a distance dx, and here there is a surface tension, that is an internal force. It is acting in this direction. It is naturally occurring force, that is surface tension, that we know. And what will be the area of the surface? That is, before stretching, the area of the surface is equal to length into breadth, that is L into X. Okay. Now, by applying an external force, we are increasing the area. That is, area of the surface is increasing. So, we are doing work against the internal force. Internal force is in this direction, and we are doing a work against this internal force. So, what will be the work done in moving through a distance dx? അത് ഈ dx ദൂരം ഈ ഫിലിമിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ DW ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ S ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു S is equal to F/L ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫിലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സർഫസും അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് സർഫസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത് എല്ലും അതിന് മറ്റേ സൈഡിലും ഇതേപോലെ ലെങ്ത് വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും 2L എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് F is equal to S into L ആണ് വരിക. പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് കേസ് F is equal to S into 2L. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിലിം ഹാസ് 2 ഫ്രീ സർഫസസ്. അതായത് ഏത് ഒരു ഫിലിം എടുത്താലും, ഏതൊരു നമ്മൾ പ്ലെയിനായിട്ട് സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഫേസ് കാണും. അതായത് ഈ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തൊരു ഫേസും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഒരു ഫേസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 2L എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ DW എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് S ഇൻറ്റു L 2L ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് dx. ഓക്കെ, ഇതാണ് DW വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. നമുക്ക് ഈ എക്സ് എന്നുള്ള ഈ വിട്ടുള്ള ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ W ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു 2L ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? എക്സ് എഴുതണം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം L ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിലിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് എഴുതാം 2SA. 2 അതേപോലെ എഴുതി, എസ് അതേപോലെ എല്ലിൻ്റെ എക്സിന് പകരമായിട്ട് എ എന്ന് എഴുതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2SA ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി വർക്ക് ഡൺ ബൈ എസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് സർഫസ് എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി സർഫസ് കൺവേർട്ട്സ് ഇൻ ടു സർഫസ് എനർജി. അതായത് നമ്മൾ എത്ര വർക്കാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും വർക്ക് അവിടെ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? സർഫസ് എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സർഫസ് എനർജി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തരത്തിലും എഴുതാം. സർഫസ് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു A. അതായത് എ എന്നുള്ള ഏരിയനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു A ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസ് എനർജിയും സർഫസ് ടെൻഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്. സർഫസ് എനർജി U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു A. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഇവിടെ സർഫസ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സർഫസ് എനർജി U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു A. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് എനർജി U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S ഇൻറ്റു A. ഇവിടെ നമ്മൾ A എന്നുള്ളത് 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? A ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, U ഇസ് ഈക്വൽ ടു S. അതായത് ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് എനർജി. ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് അവിടെ എനർജി ആയിരിക്കും സർഫസ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇസ് ഏരിയ ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത വർക്ക് സ്റ്റോർ ആയി ചെയ്ത എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ന്യൂമറിക്കലി പറയുന്നത്. അതായത് സർഫസ് എനർജി സർഫസ് ടെൻഷൻ തമ്മിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ റിലേഷൻ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് ഫെമിലിയറായ ചില ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ
സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കാം. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.0727 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ്. അതേപോലെ മെർക്കുറിയുടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.4355 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടുതലാണ്, വാട്ടറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ എഥനോളിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ 0.0227 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലിക്വിഡ്സ് falls with temperature. That means if temperature increases, surface tension reduces. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോട്ട് സൂപ്പ് ഈസ് മോർ ടേസ്റ്റിയർ ദാൻ കോൾഡ് സൂപ്പ്. അതായത് സൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹോട്ടാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു. അങ്ങനെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവും. അതായത് എല്ലാ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനും ഈ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹോട്ട് സോപ്പ് കോൾഡ് സോപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ്. നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ എ ലോട്ടസ് ലീഫ്, അതേപോലെ ഓൺ എ ക്ലീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം ഒരു ഡ്രോപ്പാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഒരു ലോട്ടസ് ലീഫിൻ്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലോട്ടസ് ലീഫിൽ ഒരു വാട്ടർ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മളിത് വെള്ളം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പരന്നിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ സോളിഡ് സർഫസ്. അതായത് ഇവിടെ ഇത് സോളിഡാണ്, അതായത് ഇവിടെ ലോട്ടസ് ലീഫാണ്, ഇവിടെ ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ ഫ്രം ദി സോളിഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ലിക്വിഡ് ടു ദി ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അതായത് ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഈ ലിക്വിഡിന് അകത്തുള്ള ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഈ ടാൻജൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിളിനാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, തീറ്റ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ അഗെയിൻ മാർക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഈസ് obtuse angle. Here the angle is acute. So this is the angle of contact. And let us take another similar situation, that is we are taking some water in a beaker, then there is a air water interface and this interface is known as meniscus. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു കർവേച്ചർ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ എയർ വാട്ടർ സർഫസിനെ നമ്മൾ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മെനിസ്കസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കർവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു മെർക്കുറി എടുത്തതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ ഇൻ്റർഫേസ്, അതായത് ആ എയറും, ഇവിടെ എയറാണ്, ഇവിടെ മെർക്കുറി എന്നുള്ള ഇൻ്റർഫേസ്, അതായത് മെനിസ്കസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ്. ഹിയർ ഈസ് കോൺവെക്സ് മെനിസ്കസ്, ഹിയർ ഈസ് കോൺകേവ് മെനിസ്കസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇവിടെ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് acute. But here the case of mercury, if you mark the angle, it is marked like this. അത് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റിലേക്കാണ് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എവിടുന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സോളിഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സോളിഡ്, ഈ സോളിഡും ലിക്വിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എടുക്കുന്നത്. ഹിയർ തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് ഒബ്റ്റ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ വെറ്റ്സ് ദ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വാട്ടർ വെറ്റ്സ് ഗ്ലാസ്, അതായത് ഗ്ലാസ് അട്രാക്ട്സ് വാട്ടർ. അതായത് ഗ്ലാസ് ഈ തരത്തിലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഈ തരത്തിലാണ്, ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ തരത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ സ്പ്രെഡ്സ്. അതേസമയം നമ്മൾ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ
mercury do not wet glass. അതായത് മെർക്കുറിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് പരമാവധി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഈ തരത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക മെർക്കുറിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വാട്ടർ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അതായത് ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്, ഡിസിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഒന്ന് ഗ്ലാസ് മോളിക്യൂളും ഒന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും. അത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ഹീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ വാട്ടർ ഗ്ലാസിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വാട്ടർ ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ഗ്ലാസ്. അതായത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വാട്ടർ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഗ്ലാസും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹീസീവ് ഫോഴ്സാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ കേസിൽ FA, the force of adhesive force is greater than cohesive force. That is why water is wetting the glass. But in the case of mercury പരമാവധി ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം ആ സ്പ്രെഡ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മെർക്കുറി പരമാവധി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് മെർക്കുറി ഷ്രിങ്കിങ് ഫ്രം ദി ഗ്ലാസ്. സോ ഹിയർ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ കോഹീസീവ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസും വാട്ടറും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്ലാസും മെർക്കുറി, അത് മെർക്കുറിയുടെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മെർക്കുറിയും ആ ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള കോഹീസീവ് ഫോഴ്സ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മെർക്കുറി ഈസ് നോട്ട് വെറ്റിംഗ് ദ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ കേസിലും പറയാം. ആംഗിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഈ തരത്തിൽ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഈസ് അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അതേസമയം ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ മെർക്കുറി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ആംഗിളാണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജന്റ് ടു ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ടാൻജന്റ്. ഈ ടാൻജന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിളാണ്. എവിടെ നിന്ന്? ദ സോളിഡ് സർഫസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ്. അതായത് ഇവിടെ ഇതാണ് സോളിഡ് സർഫസ്, ലിക്വിഡുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് ഇവിടെയാണ്, സോളിഡിൽ നിന്ന് ഈ ടാൻജന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിക്വിഡ് ആയാലും ആ സർഫസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു, അതേ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി ഫോം ചെയ്യുന്നു അറിയുന്നത്. അത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ, അതായത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദ ലിക്വിഡ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ സർഫസ്. അതേസമയം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റ്യൂസ്, ദെൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഫോമിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ കൂടി പറയാൻ കഴിയും. അതായത് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ സിറ്റുവേഷനും അതുപോലെ ഗ്ലാസ് മെർക്കുറി. ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്. അതിന് കാരണം ദ അഡ്ഹീസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹീസീവ് ഫോഴ്സ്. അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹീസീവ് ഫോഴ്സ് കോഹീസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ അഡ്ഹീസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹീസീവ് ഫോഴ്സ്. അതായത് ഗ്ലാസും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹീസീവ് ഫോഴ്സ് കോഹീസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഫോമിങ്. ഹിയർ ദ റീസൺ ഈസ് the cohesive force between the mercury molecule is greater than the adhesive force, and the meniscus is concave. That is, if you take water in beaker or a test tube, then the meniscus shape is like this, and this is concave meniscus. And here the meniscus is convex. That is, if you take some mercury, then the meniscus shape is like this. This is convex meniscus. Okay, then the angle of contact here is acute, that is less than 90 degree. That if water is taken in a glass, the angle of contact is less than 90 degree, and if you take mercury in glass beaker, then the angle of contact is obtuse, and due to that reason water is wetting the glass or water spreads over the glass, the angle of contact is
less than 90 degree, and here mercury is not wetting the glass and mercury is shrinking, that is the angle of contact is greater than 90 degree, that is obtuse. And one more difference that we will study after some time, capillary rays, that is if a tube is made up of glass or whatever be it, if it is very narrow and if you immerse that capillary tube, the tube is known as capillary tube, if you immerse that capillary tube into a liquid, if the liquid is rising through that tube, that is known as capillary rise. And if you take a capillary tube made up of glass and you immerse this glass tube into a beaker containing water, then the water will through that tube, that is known as capillary rise. Capillary rise. And if you dip this same glass tube in a beaker containing mercury, instead of rising, depression will occur, that is capillary depression is occurring. Capillary depression. These are the differences regarding two situations, that is glass water and glass mercury, related to the aspects like adhesive cohesive forces, then shape of the meniscus and the angle of contact, whether it is acute or obtuse, and capillary rise or capillary depression. Okay. Now we know, due to surface tension, all liquid surface tries to reduce its surface area by itself, and this surface tension has so many consequences. Let us discuss two consequences. First one is that free liquid drops and bubbles are spherical. That is, if you consider a drop or a bubble, they are always spherical in shape. The reason is that for a given volume, sphere has least surface area. That is, the liquid surface tries to reduce its surface area due to surface tension. So for a given volume, the surface area is least for spherical surface compared to cube or cone. That is, sphere has least surface area. If the surface area is least, then energy is minimum. Okay, that is energy is minimum for least area. So that is the first or one consequence. And the second one is that the pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. That if you take a drop like that, here the pressure inside is denoted by Pi, the pressure outside the drop is Po, then Pi is greater than Po. Or this surface, if you take this surface, inner surface, it is curved inwards, this is concave surface, and it is bulged outwards, it is convex surface. So P concave is greater than P convex. Or the pressure inside the drop, or whether it is a bubble also, the pressure inside drop or bubble is greater than the pressure outside the drop or bubble. So there is a difference in pressure between the inside pressure and the outside pressure. That means there is a excess pressure inside the drop or bubble. Now let us derive the expression for excess of pressure inside a drop. That is expression for excess pressure. Suppose we are considering a spherical drop of radius small r, which is in equilibrium, and you know inside the drop there is an excess pressure, and due to that excess pressure inside it, what will happen? Its radius will increase by suppose dr. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ റേഡിയസ് r ആണ്, ഇതിൻ്റെ എക്സസ് പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ പി ഐ ആണ്, പുറത്തുള്ള പ്രഷർ പി ഒ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ ഈ ഡ്രോപ്പിനകത്തായിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡി ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ റേഡിയസ് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ആണ്, ഇനീഷ്യൽ റേഡിയസ് ആർ ആണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കും. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഈ രണ്ട് തരത്തിന് വർക്ക് ഡൺ കാണുകയും ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വർക്ക് കണ്ടെത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ്. ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സസ് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? അതായത് പി ഐ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, പി ഒ ആയിരിക്കും കുറവ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ അധികമായിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ്
PI minus PO, that is the excess pressure into area എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഏരിയ, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് r ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ്, സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് 4πr² ഇൻറ്റു ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നീങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ what is the increment in radius, that is dr. So that is the work done, PI minus PO 4πr² into dr. അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതിന് പകരമാണ്? ദിസ് ഈസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PI മൈനസ് PO, ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4πr². ദിസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് dr. ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Now we got the first equation as work done is equal to W is equal to PI minus PO into 4πr² into dr. Also we know work done is equal to change in potential energy. അതായത് ഈ റേഡിയസ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഡ്രോപ്പിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അതിനുശേഷം r+dr ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ആധാരത്തിൽ എഴുതാം. W is equal to, നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജിയുടെ U is equal to S into A, നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ S ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഏരിയ ബിഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് S into ഏരിയ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് S into ഏരിയ ബിഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് S into ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് എക്സ്പാൻഷന് ശേഷമുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് r+dr ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4π into r+dr the whole square ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് 4πr² ആണ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ പുതിയ റേഡിയസ് പറഞ്ഞാൽ r+dr ആണ്. സോ ഏരിയ ആഫ്റ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r+dr the whole square ആയിരിക്കും. മൈനസ് S into ഏരിയ ബിഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ബി 4πr². ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ. നമുക്കിവിടെ S എന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ 4π എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. a+b the whole square ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ, a² + 2ab + b², then minus 4πr². Okay, that is again is equal to yes 4π കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 4πr². ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ 8πr dr + 4πdr² minus 4πr². 4πr² get cancel. dr is a very small quantity, so the dr² quantity will be negligibly small. So it is nearly is equal to 0. We can neglect that term. So what's the remaining term? S into 8πr dr. This is the work done. W is equal to S 8πr dr. This is the equation number 2. And this is the equation number 1. There is also same expression for work, and we can equate this 192. That is equating 192. Equating 192. We will get PI minus PO 4πr² dr equal to here S 8πr dr. Okay, then dr get cancel, 8π 4π get cancel, so 2 remaining, then r² r. So we will get PI minus PO into r is equal to 2s, or PI minus PO, that is PI minus PO. PS minus PO is the excess pressure inside. PI എന്നുള്ളത് ഇൻസൈഡിലുള്ള പ്രഷറാണ്, PO എന്നുള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാൾ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ PI minus PO, that is the excess pressure inside.
Pi minus Po is equal to, we will get the expression as 2S by R. So this is the expression for excess pressure inside a drop. S is the surface tension, R is the റേഡിയസ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. So the excess pressure inside a liquid drop Pi minus Py is equal to 2S by R. Now we got. Then if you take a bubble, that bubble has two surfaces actually. For a drop it has only one surface, but for a bubble there is an inner surface and there is an outer surface also. So there are two surfaces. So if you take a bubble, the derivation will be like this. That is, the first equation will be same as Pi minus Po for pi r square into dr. That's a work done expression. And in the second case, since we are considering two surfaces, that is inner surface and outer surface, you have to take 8 pi r dr s 2 times, that is 2 into, that is നമുക്ക് രണ്ട് ഏരിയയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ Pi minus Po is equal to 4S by R എന്നുള്ളതായിരിക്കും. It is the expression for excess pressure for a bubble and it is the expression for excess pressure for a drop. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ അതിനകത്തുണ്ട്. Pi minus Po is equal to 2S by R. അതായത് എവിടെയൊക്കെ ഒരു കോൺകേവ് കർവ്ഡ് സർഫസ് വരുന്നോ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിനകത്തായിട്ട് ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഫിനോമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാപ്പിലാരിറ്റി ആൻഡ് അസെന്റ് ഫോർമുല. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് എ കർവ്ഡ് ലിക്വിഡ് എയർ സർഫസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയർ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺകേവ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ദ ലിക്വിഡ് റൈസസ് അപ്പ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാവിറ്റി. അതായത് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നാരോ ട്യൂബ് ഒരു വെസൽ അതിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ലിക്വിഡായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാരോ പൈപ്പിലൂടെ നാരോ ട്യൂബിലൂടെ ഈ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയറാണ്, ഇവിടെ ആ ലിക്വിഡാണ്. ആ എയർ ലിക്വിഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു കോൺകേവ് മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് എ കർവ്ഡ് ലിക്വിഡ് എയർ സർഫസ് ഈസ് ദാറ്റ് liquid rises up in a narrow tube in spite of gravity. So we are considering a vertical capillary tube. Capillary tube is a tube with a narrow hole of circular cross section, radius a inserted in a open vessel. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ വെസലിലായിട്ട് ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ട്യൂബിലൂടെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ, ഇവിടെ ഇത് വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ h ഹൈറ്റാണ് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Here the pressure on the concave part is taken as Pa and here the pressure is Po and we are considering 2 points A and B. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിലറി സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ എൻലാർജ്ഡായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ്. ദെൻ ഹിയർ എ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇതാണ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ. നമുക്കറിയാം ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് 90 മൈനസ് തീറ്റ. ഇത് തീറ്റയാണ്. ദിസ് ഈസ് 90 മൈനസ് തീറ്റ. അഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് 90. സോ ദിസ് ഈസ് തീറ്റ. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെനിസ്കസ് ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ഫിയർ. ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ കാപ്പിലറി റൈസ്, അതായത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഈ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അസെന്റ് ഫോർമുല. അസെന്റ് മീൻസ് റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്. ആ ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സോ ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ കാപ്പിലറി ഈസ് കോൺകേവ്. അതായത് ഇതാണ് കാപ്പിലറി ട്യൂബിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ്. അത്
കോൺകേവ് ആണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദർ ഇസ് എ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പി ഐ മൈനസ് പി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2s/r. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ്. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ പാർട്ടാണ്, അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ആറും എയും നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടെത്താം. നോക്കൂ, ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു a divided by r, that is adjacent side by r. So r is equal to a divided by cos theta. അത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം, that is 2s by r ന് പകരം a divided by cos theta എഴുതാം, that is 2s cos theta divided by a. So that is pi minus po. ഇനി നോക്കൂ, ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ a b എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ്. They are at the same level. If the points are at the same level, the pressure will be same according to Pascal's law. PA is equal to PB ആയിരിക്കും. PA എന്ന് പറഞ്ഞത് എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രഷറിനാണ് PA തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ്. ദാറ്റ് ഈസ് PA നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ PA എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി PO ആണ്. PO എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് PI എന്ന് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മെനിസ്കസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കോൺകേവ് മെനിസ്കസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറാണ് PI. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് PB? PB എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെനിസ്കസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ PO എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. PB എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി PO പ്ലസ് HROG. അതായത് PO എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷറാണ്, പ്ലസ് ഈ ലിക്വിഡ് കോളം കൊണ്ട് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ആ കോളം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് HROG. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് PO പ്ലസ് HROG. ഓക്കെ, നൗ യു ഗോട്ട് PI ഈസ് ഈക്വൽ ടു PO പ്ലസ് HROG ഫോർ PI മൈനസ് PO ഈസ് ഈക്വൽ ടു HROG. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് PI മൈനസ് PO വാസ് 2s cos theta divided by a. This one take as equation number 1 and this we can take as equation number 2. Then from 1 and 2 രണ്ടും എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. 2s cos theta divided by a, അതാണ് PI minus PO ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ദാറ്റ് ഈസ് HROG. നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, H is equal to ഈ 2s cos theta അതേപോലെ എഴുതാം, divided by a rho g. So that is the height through which the water will rise through the capillary tube, and this formula is known as ascent formula. ASCENT ascent formula. H is equal to 2s cos theta divided by a rho g. Theta എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ്, S സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ, A എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്, rho is the density of water here and G is acceleration due to gravity. Okay, then if you take water, the expression is like that. And if you take mercury instead of water, the value of theta will be, it will be more than 90 degree. So cos theta will be -1 minus. So if this is cos theta is minus, then H will be negative. If H is negative, there will be a depression in the level of mercury instead of this rise. That is, if you take this one, if it is a mercury, then instead of this rise, there will be a depression like this, like that. This is, suppose it was mercury, then if you take a capillary tube like that, then instead of this rising up, there will be a depression in the level of mercury, because the value of theta here it is more than 90 degree. So cos theta will be minus, so H will be a negative quantity, so there will be a depression. And for water glass combination, the value of theta is nearly 0. Water glass combination, the angle of contact is nearly 0 degree. അപ്പോൾ cos 0 എന്ന് എടുക്കാൻ നിയർലി, അപ്പോൾ that is nearly 1 എടുക്കാം. അങ്ങനെ തരത്തിൽ നമുക്ക് H കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. So that about the capillarity and the ascent formula.
By applying assigned formula, now we can do a sample problem. That is, for a capillary tube of radius A is equal to 0.5 millimeter using surface tension of water. നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് 0.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിലൂടെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്. H is equal to 2s cos theta divided by A rho g ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വാട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ കേസിലാണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 0. സോ കോസ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1. സോ 2s ഡിവൈഡഡ് ബൈ A rho g ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 0.073 ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻³ മില്ലിമീറ്ററിനെ മാറ്റി റോ എന്ന് 10 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ 9.8. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 2.98 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് ആ കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ സർഫസിൽ നിന്ന്, അതായത് ആ വെസലിലുള്ള സർഫസിൽ നിന്ന് കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ റൈസ് ചെയ്ത വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.98 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിറ്റർജൻസ് ആൻഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്രീസി ഡേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ അവേ. അത് അവിടെ തന്നെ അതിനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ വി ആർ ആഡിങ് സോപ്പ് ഓർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ്. ദെൻ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ അക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റുക. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂടുതലായ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുക. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസും വാട്ടറൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ ഗ്രീസി അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ട് ചെളിയൊക്കെ തന്നെ ക്ലോസർ റിൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വാഷിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് റിമൂവ് ഗ്രീസ് സ്റ്റെയിൻസ് ബിക്കോസ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് വെറ്റ് ഗ്രീസി ഡർട്ട്. അതായത് വാട്ടറും ഗ്രീസും ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതായത് അവിടുത്തെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ്. തീറ്റ ഈസ് മോർ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് മോർ. അങ്ങനെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മോർ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടറിന് ഈ ഗ്രീസ് ഡേർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. ദെൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻസ് ആർ പിൻ ഷേപ്ഡ്. ഒരു പിൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത്. അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പിൻ ഷേപ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരെൻഡ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ടും അതേപോലെ അതർ എൻഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡർട്ട്. അതായത് ഒരു ഭാഗം വാട്ടർ പോർഷനായിട്ടും ഈ ഭാഗം ഡർട്ടുമായിട്ട് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മാറും. ആൻഡ് ദിസ് ഫോംസ് എ വാട്ടർ ഓയിൽ ഇൻ്റർഫേസ്. അതായത് വാട്ടറും ഈ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡർട്ടുമായിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിറ്റർജൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ വിൽ റെഡ്യൂസ്, അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറയും. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് സർഫസ് ടെൻഷനാണ് കുറയുന്നത്. സോ തീറ്റ വിൽ റെഡ്യൂസ്. തീറ്റ വിൽ റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അതായത് ആ ഡിറ്റർജൻറ്റും വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനും അതേപോലെ വാട്ടറും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഫാബ്രിക്കിലൂടെ കടന്നു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഗ്ലോബ്സ് ഓഫ് ഡേർട്ട് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ. അതായത് ഈ ഡേർട്ടിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഡേർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഡിറ്റർജൻറ്റ് മോളിക്യൂളും അതേപോലെ വാട്ടറും എല്ലാം കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഓൾ വിൽ കം ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫാബ്രിക്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഫാബ്രിക്കിനെ കേടുവരുത്താതെ ഇതെല്ലാം കൂടി സാധാരണഗതിയിൽ വാട്ടറിന് ഈ ഗ്രീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് ഈ ഗ്രീസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ക്യാൻ ഈസിലി പാസ് ത്രൂ ദി ഫാബ്രിക്. ദാറ്റ് ഈസ് globes of dirt is surrounded by detergents and water and all come out from fabric by rinsing. ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 6 പാർട്ടുകളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായി കാണുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.